عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی 20 تا 22 دسمبر تک جمع کرائے جا سکیں گے۔ امیدواروں کی ابتدائی فہرست 23 دسمبر کو جاری ہوگی۔ ریٹرننگ افسران 19 دسمبر کو پبلک نوٹس جاری کریں گے۔ امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 24 سے 30 دسمبر تک ہوگی۔ کاغذات نامزدگی کے خلاف اعتراضات 3 جنوری تک دائر کیے جا سکیں گے۔ امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کے خلاف اپیلیں 10 جنوری تک سنی جائیں گی۔ 12 جنوری تک کاغذات نامزدگی واپس لیے جا سکیں گے، جبکہ 13 جنوری کو انتخابی نشان الاٹ ہوں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں سپریم کورٹ کے حکم پر الیکشن کمیشن نے انتخابی شیڈیول جاری کر دیا۔ سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کا ریٹرننگ افسران اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا۔ عدالت نے تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے درخواست گزار عمیر نیازی کو توہین عدالت قانون کے تحت شو کاز نوٹس بھی جاری کر دیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے ریمارکس دیے کہ لاہور ہائی کورٹ کے جج نے مس کنڈکٹ کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا تھا کوئی بھی جمہوری عمل میں رکاوٹ نہیں ڈالے گا۔ کیا ایک درخواست پر پورے ملک کے انتخابات روک دیں؟ کل کو وہ یہ بھی کہہ دیں گے کہ عدلیہ کے تحت انتخابات پر اعتماد نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ تفصیلات دیکھیے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے دائر درخواست پر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جسٹس طارق مسعود، جسٹس منصور علی شاہ نے کیس کی سماعت کی۔ سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو معطل کر کے آئندہ آروز اور ڈی آروز سے متعلق درخواستوں پر کارروائی نہ کرنے کی ہدایت بھی کی، جبکہ بیرسٹر عمیر نیازی کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کرنے کا بھی فیصلہ کیا۔ عدالت نے فیصلے میں کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان انتخابی شیڈیول جاری کرے۔ حکم نامے کے مطابق سیکرٹری الیکشن کمیشن نے یقین دہانی کرائی شیڈیول جاری کریں گے۔ پیر کو ڈی آروز اور آروز تربیت کا دوبارہ آغاز کریں گے۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ انتخابات کا انعقاد آئین کا تقاضا ہے۔ ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے متضاد ہے۔ سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ 13 دسمبر کے حکم نامے کے خلاف الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے سیکشن 50 اور 51 کو غیر قانونی قرار دیا۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے بتایا کہ الیکشن ایکٹ کی یہ دونوں شقیں گزشتہ انتخابات میں بھی تھیں، لیکن کبھی کسی نے چیلنج نہیں کیا۔ عدالتی حکم میں لکھا گیا کہ عام انتخابات کے انعقاد کے لیے تحریک انصاف نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا۔ سپریم کورٹ میں کیس کے ذریعے انتخابات 8 فروری کو طے ہوئے۔ تمام صوبائی حکومتوں کی سپریم کورٹ میں نمائندگی تھی۔ ہم نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ کوئی بھی جمہوریت کو ڈیریل نہ کرے۔ حکم نامے میں لکھا گیا کہ وکیل الیکشن کمیشن نے بتایا کہ ابھی انتخابات کے انعقاد بارے اقدامات لے رہے ہیں۔ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ اگر ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رہا تو 8 فروری کو الیکشن نہیں ہو سکیں گے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ آج انتخابی شیڈیول جاری ہونا تھا۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ اگر ہائی کورٹ کا حکم نامہ برقرار رہا تو الیکشن پروگرام جاری نہیں ہو سکے گا۔ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہائی کورٹ کے حکم نامے میں تضاد ہے۔ سپریم کورٹ کے حکم میں لکھا گیا کہ عمیر نیازی کو توہین عدالت قانون کے تحت شو کاز نوٹس جاری کیا جا رہا ہے اور ان کے خلاف توہین عدالت کا کیس چلایا جائے گا۔ عمیر نیازی بتائیں کہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کیوں نہ کی جائے۔ نگران وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے استعفیٰ دے دیا۔ سرفراز بگٹی جنرل الیکشن میں حصہ لیں گے۔ الیکشن شیڈیول کا اعلان ہوتے ہی متعدد حکومتی عہدیداران اپنے عہدوں سے مستعفی ہو گئے۔ نگران وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے استعفیٰ دے دیا۔ ذرائع کے مطابق سرفراز بگٹی اپنے حلقے سے جنرل الیکشن میں حصہ لیں گے اور ان کی نون لیگ میں شمولیت بھی متوقع ہے۔ نگران وزیر کھیل بلوچستان نوابزادہ جمال ریسانی اور نگران مشیر برائے مائنز اینڈ منرلز عمیر محمد حسنی بھی اپنے عہدوں سے مستعفی ہو گئے۔ خبر شامل کریں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی الیکشن سے خوف زدہ ہے۔ ان کو امیدوار نہیں مل رہے۔ ماضی میں بھی پی ٹی آئی قانونی سہارے تلاش کر کے ایجنڈا پورا کرتی رہی۔ اس بار بھی پی ٹی آئی نے عدلیہ کا کندھا استعمال کرنے کی کوشش کی۔ پی ٹی آئی انتخابات سے فرار اور ملک میں انتشار پیدا کرنا چاہتی ہے۔ پی ٹی آئی بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ وہ لاہور میں میڈیا سے آئین اور قانون کے مطابق انتخابات سے پہلے 54 دن کی مدت ہے جو الیکشن شیڈیول دیتا ہے۔ اب اس موقع پر ریٹرننگ آفیسرز کی تقرری کو روکنے کا مقصد ہے کہ آپ اس 54 دن کی مدت کو سیبوتاج کر رہے ہیں، نشانہ بنا رہے ہیں، اور اس کا پھر ناگزیر نتیجہ یہ نکلے گا کہ الیکشن کمیشن کو وہ 54 دن پورے کرنے کے لیے 8 جو فروری کی تاریخ ہے اس سے انتخابات کو آگے لے کے جانا پڑے گا۔ تو یہ ان کا کہنا کہ وہ شفاف الیکشن چاہتے ہیں، یہ ایک بہانہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اصل بات یہ ہے کہ وہ انتخابات سے خوفزدہ ہیں، ان کو امیدوار نہیں مل رہے۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے تمام ایم این اے ایم پی اے ان کی بہت بڑی واضح اکثریت
तकरीबन 90% PTI के MNAs और MPs PTI को छोड़ चुके हैं और यही वजह है कि अब वो बौखलाहट का शिकार है। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात हमने जितने शफाफ किए पहले कभी नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन ने हमें एक और नोटिस दिया। शहबाज शरीफ इलेक्शन से भाग रहे हैं, हम तैयार हैं। हम शफाफ इंतखाबात के लिए जुडिशरी से आरओज और DROs चाहते हैं। बैरिस्टर गौहर पेशावर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हमें नोटिस दिया 18 तारीख को पेश होने के लिए और हमारे इंट्रा पार्टी सिलेक्शन की जो सर्टिफिकेट है उस सिलसिले में हियरिंग रखी थी, वो हमने चैलेंज कर दिया था इलेक्शन कमीशन की उस नोटिस को। आज पेशावर हाई कोर्ट ने उसको रिस्ट्रेन कर दिया इलेक्शन कमीशन को कि आप एडवर्स ऑर्डर पास ना करें। सही। तो लाहौर हाई कोर्ट पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से वो हम चाह रहे हैं कि हम ये चाह रहे हैं उनसे ये चाह रहे हैं कि आप जुडिशल ऑफिसर को ROs और DROs बना लें, आप जुडिशल के बजाय बाकी ना करें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने दौरा अमेरिका के दौरान अहम अमरीकी हुकूमती ओहदेदारों और अस्करी हुकाम से मुलाकातें की हैं। मुलाकातों में बामी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत जारी रखने का अयादा किया गया। आर्मी चीफ ने जनूबी एशिया में इलाकाई सलामती को मुतासर करने वाले पहलुओं पर एक दूसरे के नुक्ता नज़र समझने की अहमियत पर जोर दिया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमरीका। अमरीकी सेक्रेटरी खारजा एंटोनी ब्लिंकन, नायब वजीर खारजा विक्टोरिया नोलैंड और सेक्रेटरी दिफा लाइट जे ऑस्टन से मुलाकातें। नायब कौमी सलामती मुशीर जॉनथन फाइनर और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल चार्ल्स ब्राउन से भी मुलाकात। दो तरफा दिलचस्पी, आलमी और इलाकाई सलामती के अमूर, जारी बैन अवी तनाज़ात पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मुलाकातों में दोनों अतराफ ने दो तरफा ताउन की मुमकिन कोशिशें जारी रखने पर इत्तफाक किया। दिफाई हुकाम के साथ मुलाकातों में इस्तेदादी दहशतगर्दी और दिफाई ताउन के शोबों को बुनियादी अहमियत दी गई। आर्मी चीफ ने जनूबी एशिया में इलाकाई सलामती पर एक दूसरे के नुक्ता नजर को समझने की अहमियत पर जोर दिया। आर्मी चीफ ने मसला कश्मीर को सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हल करने की अहमियत को भी उजागर किया। आर्मी चीफ ने पाकिस्तानी सफारत खाने के जेर एहतमाम इस्तकबालिया में बैरून मुल्क पाकिस्तानी कम्युनिटी के अरकान से भी बातचीत की। आर्मी चीफ ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी के मुल्की तरक्की के लिए मुस्बत किरदार और कोशिशों को सराहा। आर्मी चीफ ने खुसूसी सरमायाकारी कौंसिल की कामयाबियों का जिक्र करते हुए बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी करने की दावत दी। आर्मी चीफ ने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है, जो हमारी कुल बरामदात का 21.5% है। आर्मी चीफ ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए वीजों की रुकावट, खुसूसी स्क्रीनिंग और दीगर गुमराहकुन अफवाहों को रद्द किया। कहा कि पाकिस्तान में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को इंतहाई इज्जत की निगाह से देखा जाता है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी पाकिस्तान के सफीर और असासा हैं। इस मौका पर बैरून मुल्क पाकिस्तानी कम्युनिटी ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान हमारा फख्र है और अफवाज की पाकिस्तान के लिए खिदमात को सराहा। आर्मी चीफ ने बैरून मुल्क पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए अपनी बेहतरीन ख्वाहिशात का इजहार किया। अवाम के लिए अच्छी खबर, जनवरी में गैस लोड शेडिंग नहीं होगी। वजीर तवानाई मोहम्मद अली ने इंकशाफ किया है कि जनवरी के लिए हमने LNG का कार्गो खरीद लिया है। गैस की सप्लाई मतवातर जारी रहेगी। सार्फिन की ओवर बिलिंग में वजारत का कोई किरदार नहीं। ओवर बिलिंग से मुलाजमीन को फ़ायदा नहीं होता। तकनीकी वजूहात की बिना पर यह मामला सामने आया। वीडियो बयान में वजीर तवानाई ने मजीद कहा कि आपको भी दिखाते हैं। कोई बंदोबस्त नहीं है, क्योंकि इसकी वजह है ना कि अगर किसी का बिल 31 की जगह 33 या 34 दिन हो जाता है तो उससे किसी एम्प्लॉय का तो फायदा नहीं होता। क्या फायदा होगा? उसे तो पैसे नहीं मिल रहे, तो कोई क्यों बंदोबस्त होगा? हाँ, ये एक आर्गूमेंट है कि डिस्कोर्स के टारगेट्स पूरे हो रहे हैं। डिस्कोर्स के टारगेट्स तो पूरे साल के हैं, मंथली टारगेट्स तो नहीं है उनके कोई। तो ये बात बिल्कुल एक गलत इंप्रेशन है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि जो ऑर्डिनेंस आया है, ऑर्डिनेंस का फायदा ये होगा जी जनवरी के लिए तो मेरे ख्याल में PLL ने खरीद लिया है एक हफ्ते जी जनवरी का कार्गो खरीद लिया, तो गैस सप्लाई जनवरी में इंशाल्लाह बेहतर ही रहेगी। शौकत अजीज सदीकी बरतरफी केस में बड़ी पेशरफ। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक फौजी अफसरान फैज़ हमीद, इरफान रामे, साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर खान कासी और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अरबाब मोहम्मद आरिफ को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि जो संगीन इल्ज़ामात लगाए गए उनके नताइज भी संगीन होंगे। सहूलतकारों को फरीक बना लिया है तो फ़ायदा उठाने वालों को क्यों नहीं बनाया।
सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच के रूबरू शौकत अजीज बरतरफी केस की समाअत। साबिक फौजी अफसरान फैज हमीद और इरफान रामे को नोटिस जारी। साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी, साबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अरबाब आरिफ को भी नोटिस। दरख्वास्त गुजार शौकत सिद्दीकी को 7 रोज में तरमीमी दरख्वास्त दायर करने की हिदायत। पुराने समाज चीफ जस्टिस ने शौकत अजीज सिद्दीकी के वकील से कहा कि सोच कर जवाब दें, क्या आपके इल्जामात दुरुस्त हैं? क्या जिन अफसरान को आप फरीक बनाना चाहते हैं वो खुद 2018 के इंतखाबात में इक़्तिदार में आना चाहते थे? वकील हामिद खान ने कहा कि लगाए गए इल्जामात दुरुस्त हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इल्जामात से लग रहा है कि असल मकसद किसी और को वजीर आजम की कुर्सी पर बैठाना था। आप सहूलतकारों को फरीक बना रहे हैं, असल बेनिफिशरी तो कोई और है। आईने पाकिस्तान की पासदारी न करके वो इस जाल में खुद फंस रहे हैं। एक उम्मीदवार को साइड पर इसलिए किया जाता है कि मनपसंद उम्मीदवार जीते। वकील हामिद खान ने कहा कि 70 साल से मुल्क में यही हो रहा है, जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेर ने रिमार्क्स दिए कि क्या 70 साल से जो हो रहा है उसका इजाला ना करें? हमारे कंधे इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। आप कहते हैं कि यहाँ लोग आले के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। माजी में जो होता रहा है वो सब ठीक करना है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जब आप हमारे पास आएंगे तो हम आइन के मुताबिक चलेंगे। ये आसान रास्ता नहीं। मसला ये है कि कोई इदारा अपना काम करने को तैयार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामा लिखवाते हुए कहा कि तरमीमी दरख्वास्त आने के बाद सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस नोटिस जारी करेगा। समाज छुट्टियों के बाद होगी। केस की आइंदा हतमी तारीख जजेस की दस्तयाबी के बाद तय करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज फिर मस्बत रुझान देखा गया। 100 इंडेक्स 66,000 पॉइंट्स की सतह पर एक बार फिर अबूर कर गया। फॉरेक्स मार्केट में डॉलर की कदर में आज कमी हुई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग आज इब्तदा से ही मुस्बत जोन में रही। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 800 पॉइंट्स तक का इजाफा हुआ। टेलीकॉम सेक्टर के हिस्से की खरीदो फरोख्त ने मार्केट को मुस्बत जोन में रखा। ट्रेडिंग के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 680 पॉइंट्स इजाफे से 66,130 पॉइंट्स पर बंद हुआ। फॉरेक्स मार्केट में आज डॉलर की कदर में कमी हुई। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 25 पैसे सस्ता होकर 283 रुपये 26 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर बगैर किसी तब्दीली के 284 रुपये 50 पैसे पर मौजूद है।